اسلامی تاریخ کے وسیع اور گہرے سمندر میں ایسے لمحے بہت کم ملتے ہیں جب ظلم اور ظلمت کے انباروں میں سے کوئی نور کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے اور پوری دنیا کے سیاسی منظر نامے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بنو امیہ کی سلطنت جہاں شان و شوکت، اقتدار کی وسعت، خاندانی بادشاہت اور فوجی فتوحات کا زمانہ تھی، وہیں اس کے اندر زوال، بدعنوانی، طبقاتی فرق اور ناانصافی کی دراڑیں بھی واضح ہو چکی تھیں۔ انہی حالات میں ایک ایسا انسان سامنے آتا ہے جس کے اندر شہزادگی بھی ہے اور غربت کا شعور بھی، شاہی خون بھی ہے اور خدا ترسی بھی، اقتدار کا عروج بھی ہے اور خوف آخرت بھی۔ تاریخ اسے 5واں خلیفہ راشد کہہ کر یاد کرتی ہے۔ آج نور حرمین آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا سفر لے کر آ رہی ہے جس کی داستان روشن بھی ہے، دردناک بھی، دل کو ہلانے والی بھی اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والی بھی۔ یہ داستان ہے عمر بن عبدالعزیز کی، اس انسان کی جو بادشاہ نہیں بنا بلکہ خلیفہ بنا، جو حاکم نہیں بلکہ خادم بنا، جو مسند اقتدار پر بیٹھا مگر خود کو سب سے چھوٹا سمجھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، وہ شہر جس میں نبوت کی گونجیں باقی تھیں، جہاں مسجد نبوی کے ستونوں میں صحابہ کرام کے آنسو سوکھے تھے اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ اس پاکیزہ شہر میں پیدا ہونے والا بچہ بنو امیہ کے سب سے با اثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد عبدالعزیز بن مروان شام اور مصر جیسے خطوں کے طاقتور گورنر تھے۔ خاندان کے پاس دولت، اقتدار، با اثر رشتے، جاگیریں اور شاہی دربار کی شاندار زندگی تھی۔ لیکن دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز کی ماں عاصم ایک ایسی عورت تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھیں۔ جس ماں کے گھر میں تقویٰ کے چراغ جلتے ہوں اور جس کے خون میں فاروق اعظم کی خشیت الہی دوڑ رہی ہو، ایسے بچے کے لیے سلطنت کا محل بھی کسی صحابی کے جھونپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں ایک عجیب توازن ملتا ہے۔ وہ دنیا دیکھتے بھی ہیں اور آخرت بھی، دولت پہچانتے بھی ہیں اور زہد بھی، اقتدار کی آواز بھی سنتے ہیں اور عدل کی صدا بھی۔ ان کے بچپن سے ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے جسے ہر مورخ بیان کرتا ہے۔ وہ دن جب ایک گھوڑے نے لات مار کر ان کے چہرے پر ایسا زخم چھوڑ دیا جو زندگی بھر کا نشان بن گیا۔ ماتھے پر موجود یہی داغ ان کی تقدیر کی علامت بن گیا۔ اس وقت کے بزرگوں نے کہا کہ یہ وہی اشج یعنی داغدار چہرے والا شخص ہے جس کی خبر حضرت عمر نے دی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک انسان ایسا آئے گا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ شاید یہی داغ ان کی زندگی کا عنوان تھا، زخم کھا کر مسکرانا، تکلیف سہ کر انصاف کرنا، دنیا کے تانوں کو چہرے پر سجانا اور پھر بھی اللہ کی رضا میں جینا۔ بچپن اور جوانی میں عمر بن عبدالعزیز کا انداز شاہی شہزادوں کی طرح تھا۔ وہ بہترین لباس پہنتے تھے جن کی قیمت ہزاروں درہم ہوتی تھی۔ ان کے جسم سے خوشبو ایسی پھوٹتی تھی کہ مدینہ کے راستوں میں ان کے گزرنے کی مہک دیر تک باقی رہتی۔ ان کی چال عمری چال کہلاتی تھی، وقار، اعتماد اور نرمی کا حسین امتزاج۔ لیکن اس شان و شوکت کے باوجود دل کی کیفیت ایسی تھی کہ ظلم برداشت نہیں ہوتا تھا۔ گورنری کے دوران انہوں نے 10 علماء پر مشتمل ایک مشورتی کونسل قائم کی۔ ان کے استاد صالح بن کسان جیسے مدینہ کے زاہد علماء تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار کے انباروں میں رہ کر بھی آخرت کی طرف کھینچ رہا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بنو امیہ کی سیاست میں جانشینی ہمیشہ خاندان کے اندر رہتی تھی، مگر سلیمان نے آخری وقت میں اپنے 2 بیٹوں کے بجائے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کیا۔ جب انہیں اس فیصلے کا علم ہوا تو خوف نے گھیر لیا۔ مسجد میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے تو آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس منصب کی خواہش نہیں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ لیکن لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ چاہتے ہیں۔ وہ لمحہ گویا خلافت راشدہ کی واپسی کا بگل تھا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بدلی۔ وہ شخص جو مہنگے لباس پہنتا تھا اب کھدر پہنتا تھا، جس کے پاس شاہی استبل کے سینکڑوں گھوڑے تھے اب ایک مچھر پر سفر کرتا تھا، جس کے کمرے میں ریشمی پردے تھے اب مٹی کے گھر میں رہتا تھا، جس کی میز پر دنیا بھر کے کھانے تھے اب 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا تھا۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو خود 4 خلیفاؤں کی بہن تھیں، وہ جوورات اتار کر بیت المال کے حوالے کر دیے جو پورے شہر کا گہنا تھا،
उमर ने कहा, फातिमा, या तो ये जेवर रहेगा या मैं, और फातिमा ने शौहर को चुना, यानी अदल को। खिलाफत की जिम्मेदारी ने इन्हें अंदर से छलनी कर दिया। इनकी सेहत तेजी से खराब होने लगी। चंद ही महीनों में इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। बेटी ने पूछा, अब्बा जी आप पर क्या गुजर रही है? वो रो पड़े और कहा, बेटी मुझे उम्मत का हिसाब याद आता है, जहन्नम की आग याद आती है और मुझे नींद नहीं आती। इनकी रातें आंसुओं में गुजरतीं और दिन लोगों के मामलात में। ये था वो इंसान जिसने दुनिया को बताया कि हुक्मरानी क्या होती है, खिलाफत क्या होती है, अदल की शक्ल क्या होती है और खौफ खुदा इंसान को कैसे बदल देता है। यही वजह है कि तारीख़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ को महज उम्मी खलीफा नहीं बल्कि खिलाफत राशिदा का तसलसल करार देती है। इक़्तिदार की कुर्सी जब किसी आम इंसान के नीचे आती है तो वो बदल जाता है, लेकिन जब इक़्तिदार किसी ऐसे इंसान के कदमों में रख दिया जाए जो पहले ही अपनी रूह का वज़न महसूस कर रहा हो तो फिर वो दुनिया बदल देता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत का दूसरा महीना भी पूरी रियासत के लिए एक इनकलाब बन चुका था। वो शख्स जो अभी कल तक मदीना का ज़ेब व ज़ीनत पसंद गवर्नर समझा जाता था, आज ऐसा खलीफा बन चुका था जो अपनी जेब से चराग का तेल खरीदता था, जो बैतुल माल का चराग बुझा देता था जब कोई ज़ाती बात करनी होती थी, और जो एक एक दरहम के बारे में अल्लाह से डरता था। ऐसा लगता था जैसे खिलाफत का ताज उसके सर पर नहीं उसके दिल पर रख दिया गया हो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का सबसे पहला कदम बैतुल माल की तत्हीर था। इन्होंने ऐलान किया कि बैतुल माल हाकिम की मलकियत नहीं, उम्मत की अमानत है। जो माल बनु उमैया के शहजादों ने नाजायज़ तरीक़ों से हासिल किया था, उसे ज़ब्त करके रियासत को वापस करना शुरू किया। जब ये ऐलान हुआ तो दरबार के शहजादों के चेहरों पर हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। बाज़ ने सोचा कि ये वक्ती जोश है जो चंद दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, मगर जब इन्होंने देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने ही ख़ानदान की जागीरें छीन रहे हैं और किसी शहज़ादे की सिफारिश भी इनके फ़ैसले के करीब नहीं पहुंच सकती, तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स इस्लाह नहीं कर रहा, ये इनकलाब बर्पा कर रहा है। एक शहज़ादा दरबार में आया और बोला कि ये ज़मीनें मेरे वालिद ने मुझे अता की थीं। उमर ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि तुम्हारे वालिद ने अपने पास से नहीं दी थीं, उम्मत के माल से दी थीं, वापस करो। शहज़ादा गुस्से से लरज़ उठा, मगर अदालत के फ़ैसले के सामने बेबस था। ये वो लम्हा था जब पहली बार बनु उमैया के अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के खिलाफ सरगोशियाँ शुरू हुईं। उनकी अदल गुस्तरी का हाल ये था कि पूरी सल्तनत के गवर्नरों को हुक्म दिया कि जहां कहीं से नाजायज़ टैक्स लिए गए हैं, लोगों को वापस किए जाएं। ये हुक्म सुनते ही दूर दराज के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो किसान जो साल हा साल अपनी फसलों का बड़ा हिस्सा जालिम हुकाम को देने पर मजबूर थे, पहली बार सुकून का सांस ले रहे थे। उमर ने मुक्स यानी चंगी महसूल ख़त्म कर दिया, जिससे तिजारत में एक नई जान पड़ गई। बाजारों में रौनक बढ़ गई, काफले दूर दूर तक जाने लगे। कुछ गवर्नरों ने शिकायत की कि अगर ये महसूलात ख़त्म हो गए तो ख़जाना खाली हो जाएगा। उमर ने एक तारीखी जुमला लिखा, अल्लाह ने हमें तहसीलदार बनाकर नहीं भेजा, हादी बनाकर भेजा है। लोगों के इस्लाम लाने से ख़जाना खाली नहीं, दिल भर जाते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि चंद साल में रियासत इतनी खुशहाल हुई कि ज़कात लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। उनकी दयानत और खौफ खुदा का एक वाक़या तो तारीख़ का हीरा है। ईद का दिन करीब आया तो उनकी बेटियों ने कहा कि हमारे पास नए कपड़े नहीं, हम कैसे जाएंगी। एक बाप का दिल रो पड़ा, मगर खलीफा का दिल और भी ज़्यादा लरस गया। उन्होंने अपने खजानची को ख़त लिखा कि अगर मुमकिन हो तो अगले महीने की तनख्वाह पेशगी दे दे ताकि मैं बेटियों के लिए कपड़े खरीद सकूं। जवाब आया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि आप अगले महीने तक जिंदा होंगे? अगर ज़िंदगी की ज़मानत नहीं तो मैं बैतुल माल से पेशगी कैसे दे दूं? उमर ने वो ख़त पढ़ा और रोने लगे। फिर अपनी बच्चियों के पास आए, सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें दुनिया की शर्मिंदगी से बचा सकता हूँ, मगर आखिरत की शर्मिंदगी से नहीं। बेटियों, सब्र करो। यही वो लम्हे थे जो उमर को उमर बनाते थे, जहाँ बाप पीछे हट जाता है मगर खलीफा आगे बढ़ जाता है। अदल का एक और बाब समरकंद का मुकदमा है, जो दुनिया की अदालती तारीख में अपनी मिसाल आप है। फतह का नशा हर फौज को मगरूर कर देता है, मगर इस्लाम की फौज को एक खलीफा ने झुका दिया। समरकंद के पादरियों ने शिकायत की कि मुसलमानों ने शहर पर अचानक हमला करके कब्जा किया, हालांकि इस्लामी कानून ये कहता है कि पहले दावत, फिर शराइत और फिर जंग। उमर ने फौरन हुक्म दिया कि काजी इस मुकदमे का फैसला करे। काजी ने फैसला सुनाया कि मुसलमानों ने उसूल तोड़े हैं, लिहाजा शहर खाली कर दिया जाए। ये फैसला जब फौज के सामने आया तो हैरत की लहर दौड़ गई। एक फतहशुदा शहर खाली करना दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था।
مگر یہی عمر کا عدل تھا کہ وہ اپنی ہی فوج کے خلاف فیصلہ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو سمرقند کے لوگ دیواروں پر چڑھ کر چلائے کہ رک جاؤ، ہم نے تمہاری اخلاقی طاقت دیکھ لی، ہم تمہاری حکمرانی خود قبول کرتے ہیں۔ اس دور کا ایک اور حیرت انگیز باب خوارج کے ساتھ مکالمہ ہے۔ خوارج اپنے سخت موقف، تکفیر اور شدت پسندی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے رہنما شوذب نے بغاوت کا اعلان کیا۔ عام حکمران ہوتے تو فوراً فوج بھیج دیتے، مگر عمر نے کہا کہ ان سے بات کرو، شاید ان کے دل میں کوئی تیر چھپا ہو جسے نکالنے کی ضرورت ہو۔ انہوں نے شوذب کو ایک خط لکھا کہ آؤ بات کرتے ہیں۔ خوارج کے 2 نمائندے آئے، ان کی آنکھوں میں نفرت، زبان میں سختی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ظالم پیش رووں کو کافر کیوں نہیں کہا؟ عمر نے سر جھکایا، پھر نرم آواز میں پوچھا، کیا تم نے کبھی فرعون پر لعنت بھیجی ہے؟ خارجی خاموش ہو گیا۔ پھر عمر نے پوچھا، کیا تم نے آخری بار کب اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی؟ اس سوال نے خوارج کی ساری عمارت گرا دی۔ کچھ دیر بعد ان کے چہرے سے سختی اترنے لگی اور وہ لوگ جو جنگ پر آئے تھے دلیل کے آگے ہار مان کر واپس چلے گئے۔ کوئی خون بہا نہیں، کوئی تلوار نہیں چلی، صرف گفتگو نے ایک فتنے کو دفن کر دیا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز کا کمال ہے کہ وہ جنگوں سے زیادہ دلوں کو فتح کرتے تھے۔ ان کی پالیسیوں کی نتیجے میں لوگ گروہ بگروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں نو مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا تاکہ خزانہ کم نہ ہو، مگر عمر نے یہ ظلم ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو شخص اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ٹیکس لینا ظلم ہے۔ اس حکم نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ لیا۔ ریاست کے بعض وزراء نے ڈر کر کہا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، مگر عمر مسکرائے اور بولے، اگر خلافت ٹیکس پر چلتی ہے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اللہ پر چلتی ہے تو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور پھر یہی ہوا کہ خزانے میں دولت بڑھتی گئی اور عدالتوں میں مقدمے کم ہوتے گئے۔ حکمران اگر خود کو قانون کے تابع کر دے تو ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے دیوان المظالم یعنی عوامی شکایت کی عدالت پھر سے زندہ کی۔ یہاں کوئی بھی آ کر حکام کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا تھا، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ کئی مرتبہ عدالت کے فیصلے ریاست کے خلاف آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک زمین پر بنو امیہ نے قبضہ کیا تھا۔ عمر نے حکم دیا کہ اگر ثبوت درست ہے تو زمین واپس دو۔ حکم ثابت ہوا اور خلیفہ کے حکم پر اموی خاندان سے زمین چھین کر اس شخص کو لوٹا دی گئی۔ دربار کے شہزادوں نے کہا کہ اس طرح ہمارا خاندان کمزور ہو جائے گا۔ عمر نے جواب دیا کہ جس خاندان کی بنیاد ظلم پر ہو وہ کمزور ہو جانا ہی بہتر ہے، اور اسی عدل کے ساتھ زندگی آگے بڑھتی گئی۔ ایک طرف اصلاحات کا طوفان تھا، دوسری طرف دشمنوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی، مگر عمر کو ان دشمنوں سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے اس میں کانٹے زیادہ ہیں، پھول کم، لیکن ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ یہ تھا خلافت کے انقلاب کا دوسرا باب، یہ تھا عدل کا طوفان، یہ تھا وہ نور جو دنیا کے نقشے پر پھیل رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ جب کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دینا چاہتی ہے تو اسے بہت زیادہ آزمائشوں کے راستے سے گزارتی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کی زندگی جس طرح عدل اور روشنی کی علامت بنی تھی، اسی طرح ان کی آخری منزل بھی درد اور زہر کے سایوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ مگر جس شخص کا دل پوری امت کے درد سے بھرا ہوتا ہے اس کے لیے اپنی تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خلافت کے آخری سالوں میں ایک عجیب سی اداسی عمر کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ ان کا جسم زہد اور محنت سے خشک ہو گیا تھا، مگر روح پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دیر تک روتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے اور پھر اپنے آنسوؤں کو کپڑے سے صاف کر کے مسکراتے ہوئے عوام کے مسائل میں جٹ جاتے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اسلام کی تاریخ میں وہ فیصلہ کیا جس نے آنے والی صدیوں کے دین کو محفوظ کر دیا، حدیث کی تدوین۔ عمر کو خوف تھا کہ صحابہ اور تابعین کے جانے کے ساتھ ساتھ حدیث کا خزانہ بھی بکھر جائے گا، لوگوں کی یادداشت کا چراغ بجھ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں گم نہ ہو جائے۔ انہوں نے ابن شہاب الزہری جیسے عظیم محدث کو خط لکھا، جو حدیثیں ملیں انہیں جمع کرو، لکھو، محفوظ کرو۔ یہ حکم پہلی مرتبہ کسی خلیفہ نے صادر کیا تھا۔ یہی قدم آنے والے زمانوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابوں کا بنیاد بنا۔ ایک شخص جو صرف 2.5 سال حکومت کر سکا، اس نے علم کی اتنی بڑی خدمت کر دی کہ قیامت تک امت اس کی قرضدار رہے گی۔ اسی زمانے میں انہوں نے وہ ظلم بھی ختم کیا جس نے 60 سال تک اسلام کی مسجدوں کو آلودہ رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سرکاری خطبوں میں سب و شتم۔ انہوں نے خطبہ دینے والوں کو حکم دیا کہ اب سے سورہ نحل کی آیت نمبر
90 पढ़ी जाए, इन्न अल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। ये वो आयत है जो आज भी दुनिया भर की मस्जिदों में जुमे के खुतबे में पढ़ी जाती है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ का लगाया हुआ पौधा है जिसकी खुशबू 14 सदियों से चली आ रही है। उनकी इस्लाहात का सबसे रोशन पहलू अहले बैत की इज्जत की बहाली था। बाग़ फदक जिस पर सियासत की गर्द जमी हुई थी, उसे उन्होंने अहले बैत के हवाले कर दिया। यतीमों, बेवाओं, कैदियों, ग़िलामों और अक़लियतों के हुकूक बहाल किए, ज़िम्मियों के साथ हुस्ने सलूक किया। गैर मुस्लिम राहिबों, पादरियों और आम लोगों ने पहली बार देखा कि मुसलमान हुक्मरान अपने ही ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर एक गैर मुस्लिम के हक़ में खड़ा हो जाता है। यही वो ज़माना था जब दुश्मन तलवारों से ज़्यादा उनकी नेकियों से डरने लगे थे, क्योंकि तलवारें जिस्म काटती हैं मगर अदल दिल जीत लेता है। और यही वो बात थी जो बनो उमैया के चंद बाअसर लोगों को खटक रही थी। उन्हें लगता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनकी ताकत, उनकी जागीरें, उनकी आसाइशें सब कुछ छीन लिया है, और फिर उनकी सरगोशियाँ जहर आलूद साजिशों में बदलने लगीं। एक दिन वो लम्हा आ पहुँचा जिससे उमर बेखबर थे मगर तकदीर वाकिफ़ थी। उनके खाने या मशरूब में जहर मिला दिया गया। जब जहर जिस्म में फैलने लगा तो उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे कोई शख्स अपनी मौत को दूर से आते हुए देख रहा हो मगर खौफ ज़दा नहीं, सिर्फ हैरान है कि ये सफ़र इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होने लगा है। उन्होंने उस खिदमतगार को बुलाया जिस पर शक था। खिदमतगार लरसते हुए आया, उसकी आंखों में खौफ था। उमर ने नरमी से पूछा, बेटा क्या तुमने ऐसा किया? खिदमतगार फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि उसे 1000 दिनार दिए गए थे। उमर की आंखों में गुस्सा नहीं, अफसोस तैर रहा था। उन्होंने वो दिनार लिए, बैतुल माल में जमा करा दिए और फिर उस गुलाम से कहा कि चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें कत्ल कर दें। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे कोई माफ़ न करने के काबिल जुर्म को भी गले लगा रहा हो। यही उमर थे जो कातिल के लिए भी रहमत बन गए। बीमारी बढ़ती गई, जिस्म सूखने लगा, आंखों में गहरे हल्के पड़ गए, सांस भारी हो गया मगर दिल मुतमईन था। आखिरी रात जब कमरे में रोशनी कम थी, वो सीधे लेटे थे, होंठ दुश्क थे, आवाज़ धीमी। पास बैठे लोगों से कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं ऐसी मखलूक देख रहा हूँ जो ना इंसान है ना जिन। कमरे में सकूत छा गया। शायद वो फरिश्ते थे, रहमत के, सलाम के या कब्ज़े रूह के। कुछ देर बाद उनकी ज़बान ने आखिरी बार कुरान पढ़ा, तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला यरीदूना उलुव्वन फिल अर्दी वला फसादा। ये आखिरी अल्फाज थे और फिर तारीख़ के सबसे रोशन इंसान ने आंखें बंद कर लीं। वफ़ात के वक्त उनके सरहाने न सोना था, न चांदी, न ख़जाने, न कीमती कपड़े। सिर्फ एक मामूली चादर थी जिसमें एक ऐसा बादशाह लिपटा हुआ था जिसने दुनिया को बता दिया था कि खिलाफत क्या होती है और खुदा का खौफ एक हुक्मरान को कहाँ ले जा सकता है। उनके बच्चे यतीम भी थे, गरीब भी, मगर अल्लाह ने उन्हें ऐसे रिज़्क़ से नवाजा कि बाद के खुलफा की नस्लें गरीब हो गईं मगर उमर की औलाद अमीर और साहिब इज़्ज़त हुई। ये आदल की बरकत थी, ज़हद की खुशबू थी और अल्लाह की मोहब्बत का इनाम। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वक्त मुख्तसर था मगर उनकी मीरास सदियों में फैल गई। उनकी हुकूमत 2.5 साल रही मगर उनका असर 1400 साल से जारी है। बहुत कम लोगों की ज़िंदगी ऐसे लम्हों में सिमटती है कि वो दुनिया बदल दें, इंसानों के दिल बदल दें, तारीख़ के सफ़े बदल दें। उमर उन्हीं में से थे जिनकी हुक्मरानी अदल के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती थी और जिनकी मोहब्बत अल्लाह के बग़ैर नहीं चलती थी। आज अगर दुनिया इंसाफ से खाली है, अगर हुक्मरानों के चेहरों पर तकब्बुर छाया हुआ है, अगर अदलिया खौफ के साए में कैद है, अगर कौमें जंगों में बट रही हैं, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अहद एक रोशन मीनार की तरह खड़ा है, ये बताने के लिए कि हुक्मरानी का रास्ता कांटों से ज़रूर भरा होता है मगर जो दिल रब के खौफ से लरसता रहे उसके कदम कभी नहीं डगमगाते। ये थी वो दास्तान जो सिर्फ तारीख़ नहीं, ईमान भी जगाती है। ये थी वो खिलाफत जिसे दुनिया ने मुख्तसर कहा मगर अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। और अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर के दिलों में ये रोशनी फैले, अगर आप चाहते हैं कि ये तारीख़ सिर्फ पढ़ी ना जाए, देखी और महसूस भी की जाए, तो हमारे साथ रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि अदल, तक़वा और रोशनी के ये सबक सिर्फ किताबों में बंद ना रहें बल्कि दिलों तक पहुँचें, घरों में बसें और शायद किसी एक दिल की दुनिया बदल दें, क्योंकि नूर वही फैला सकता है जो खुद भी इस रोशनी से हिस्सा ले।